اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويلعب. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويلعب. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويلعب. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعزم ورضي الله عن آل بيت الطيبين الطاهرين والسبي الأكرمين وأزواجه طاهرة أمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى آل سيدنا المهاجرين إلى الله
الفاتحة إلى أرواح سادتنا السفية ما كانوا وعلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يدخلهم الجنة وينفعنا بهم وبأسر أنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا سيف اللطيف قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد العدد رسول الرحيم أن الله ينهي الجنة من الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين وشيخنا في الدين وجعل الحقوق علينا أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الجليل الله يرزقهم جنة ينفعون بهم وبأسرهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد النعم الأفضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita, di mana pada waktu 2 minggu yang lalu kita masih membahas tentang masalah sujud sahwi, dan mudah-mudahan malam hari ini bisa kita selesaikan walaupun masih panjang pembahasannya. Masih tentang masalah sujud sahwi. Ini berkaitan dengan kasus per kasus. Yaitu yang pertama, kalau imam atau orang yang sholat sendirian merasa tertinggal membaca tahiyat awal atau duduk tahiyat awal, baru teringat sesudah berdiri, maka janganlah ia duduk kembali tahiyat awal atau membaca tahiyat awal, karena ia sudah masuk mengerjakan rukun yang lain yang tidak dibenarkan lagi untuk meninggalkan rukun itu karena ingin mengerjakan yang sunat. Kalau seandainya ia ketika sudah dalam keadaan berdiri masuk ke dalam rukun yang selanjutnya, maka dia kembali untuk duduk membaca tahiyat awal, dan itu dilakukan secara sengaja dan tahu bahwa itu tidak diperbolehkan. Maka di dalam kitab Sabilal Muhtadin di sini dijelaskan batalah sholatnya. Jadi kita berdiri setelah rakaat yang kedua, setelah sujud yang kedua, kita langsung berdiri, dan ketika dalam keadaan berdiri sempurna dan sudah masuk ke rukun selanjutnya, tiba-tiba kita ingat untuk melaksanakan tahiyat awal tadi tertinggal, lalu kemudian kita duduk kembali,
maka dalam kitab Sabilal Muhtadin apabila itu kita tahu tentang ketidakbolehannya, maka dikatakan batal sholatnya. Masuk ke rukun selanjutnya. Kalau misalnya kan kadang-kadang orang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya Allah. Kalau rakaat yang pertama sebelum membaca Fatihah maka dibaca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali sebelum membaca Fatihah. Nah, ini sering terjadi karena sholat Idul Fitri, karena sholat Idul Adha itu dikerjakan sekali setahun, maka kebiasaan-kebiasaan yang biasa berhari-hari berulang-ulang kita laksanakan setelah bangkit dari sujud yang kedua untuk rakaat selanjutnya, kebiasaan membaca langsung Fatihah. Dan banyak pada saat itu imam yang kelupaan membaca takbir sebanyak 5 kali langsung membaca Fatihah. Ya Allah, imam langsung membaca Fatihah. Kan ingat lagi takbir yang 5 kali tadi. Kalau kita mengacu kepada apa yang disebutkan di sini, karena tahiyat awal tadi hukumnya sunat, sementara sudah masuk ke rukun yang wajib, lalu meninggalkan rukun yang wajib, mengerjakan yang sunat, mengerjakan tahiyat awal, padahal sudah masuk ke rukun selanjutnya, maka apabila itu kita ketahui tentang tidak bolehnya, maka di Sabilal Muhtadin dikatakan tidak sah sholatnya atau batal sholatnya. Itu tahiyat awal apabila tertinggal maka disunatkan untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau seandainya tertinggal takbir sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri yang tidak disunatkan untuk sujud sahwi apabila ketinggalan, sementara imam sudah membaca Fatihah, kemudian ada yang menegur di belakang, subhanallah, lalu imam membulikakan membaca takbir 5 kali padahal imam sudah masuk ke rukun selanjutnya. Kalau seandainya tahiyat awal saja itu tidak diperbolehkan, apalagi ketika cuma takbir 5 atau 7 kali. Dan ini pernah ulun tanyakan pada waktu kejadian di Haruyan dulu. Nah, ini di kampung. Waktu itu imamnya adalah dosen salah satu perguruan tinggi Islam. Ya, imam. Kebetulan pada rakaat yang kedua sidin Allahu Akbar, langsung membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung makmum menegur subhanallah. Tapi sidin tidak menghiraukan teguran si makmum, sidin tetap melanjutkan Fatihah sampai waladdallin, amin. Lalu setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha ditakuni lawan sidin, kenapa pian kada babulik membaca Allahu Akbar sebanyak 5 kali? Ya sidin, jawaban sidin apa? Membaca takbir sebanyak 5 kali dalam sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri pada rakaat yang kedua hukumnya adalah sunat, sementara membaca Fatihah itu adalah wajib, maka tidak diulang kembali membaca takbir yang 5 atau takbir yang 7. Kalau kita melihat kasusnya ini dengan apa yang disampaikan di Sabilal Muhtadin, antara memilih duduk kembali tahiyat awal sementara sudah membaca Fatihah atau rukun selanjutnya, maka batallah sholatnya. Maka bisa jadi pendapat ini sama dengan apa yang disampaikan di Sabilal Muhtadin, karena sudah masuk rukun yang wajib. Mana tadi? Tetapi, nah, kalau dikerjakan karena lupa atau memang kada tahu, nah nih memang kada tahu, maka sholatnya tidak batal, tetapi ia wajib berdiri apabila tetapi kalau dikerjakan lupa atau karena tidak tahu tentang haramnya, maka sholatnya tidak batal, hanya ia wajib berdiri
apabila ia ingat atau sesudah tahu haramnya, dan sujud sahwi sebelum memberi salam. Nah, berbeda ketika pada rakaat yang keempat. Misalnya rakaat keempat langsung berdiri ke rakaat yang kelima. Rakaat yang kelima. Lalu ada yang menegur atau kita memang ingat pada saat itu memang rakaat yang kelima. Yakin, wah astagfirullahaladzim nih, nanti aku sudah rakaat yang kelima. Kalau posisi dalam sholat sendirian, ingat pada saat itu rakaat yang kelima, walaupun sudah membaca Fatihah, ini kalau kelebihan, maka ia tetap diwajibkan untuk duduk kembali menyelesaikan rakaat keempat, tidak perlu melanjutkan rakaat yang kelima. Imam misalnya 4 rakaat, dikira masih 3, berdiri sampai berdiri. Di belakang ragu-ragu juga, pas sudah ada yang pindah yakin, ragu subhanallah aja. Nah, kira-kira seekong, 2 ekong, 3 ekong sudah bersuara tuh, yakin, berarti bujur kelebihan. Maka pada saat situasi seperti itu, maka dia kembali untuk duduk ke tahiyat akhir, asal yakin lebih daripada 4. Kemudian mengenai makmum yang melihat imamnya berdiri dengan meninggalkan tahiyat awal, maka makmum itu wajib mengikuti imamnya berdiri. Kalau misalnya nih, makmum melihat imam kada tahiyat awal, kalau seandainya makmum sudah menegur tapi imam tidak mengindahkan teguran, apakah karena memang faktor kada mendengar, bisa juga kada mendengar, atau misalnya suara teguran itu kada jelas, lalu imam itu kada mengikuti teguran dari makmum berdiri, maka pada saat itu si makmum wajib mengikuti imam berdiri, jangan hendak duduk tahiyat awal. Kemudian makmum melihat imamnya berdiri dengan meninggalkan tahiyat awal, maka wajib bagi makmum mengikuti imamnya berdiri, karena kalau tertinggal dan mengikuti imam dikarenakan membaca tahiyat dengan sengaja, lagi tahu tentang haramnya, maka sholatnya batal. Nah, batal juga nih kalau seandainya sengaja dia membaca tahiyat awal sementara imam berdiri, kada umpat imamnya, berarti batal sholatnya. Kemudian kalau makmum mengikuti imamnya berdiri, sedang imam tertinggal membaca tahiyat awal, kemudian imam duduk lagi untuk membaca tahiyat awal. Nah, ini kasus ulang nih. Kalau makmum umpat imam, sedang imam tertinggal membaca tahiyat awal, kemudian imam duduk kembali untuk membaca tahiyat awal, sementara imam tadi sudah berdiri sempurna. Lalu ada yang kada tahu juga menagur subhanallah aja. Nah, kada tahu juga imam di belakang nih sudah sadar imam sudah berdiri ketinggalan tahiyat awal, ditagurnya imam ini kada tahu juga. Nah, misalnya kada tahu atau memang tahu tapi supan dan sebagainya, lalu imam duduk pulang tahiyat awal. Nah, lalu kalau nangkai ini keadaannya nangkai apa? Maka di sini dikatakan makmum jangan mengikuti imam duduk, karena pada saat itu imamnya mungkin karena sengaja, maka dalam keadaan ini batalah sholat imamnya. Tetapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal atau tidak tahu. Tetapi di sini disarankan apa? Maka di sini disarankan bisa dua keadaan. Kalau keadaan seperti itu tadi, imam berdiri, ada yang menegur, duduk pulang. Ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan cara mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Mufaraqah itu berlepas diri dari sholat berjamaah. Artinya berniat kada lagi umpat sholat berjamaah, meninggalkan jamaah, artinya sholat sendirian aja lagi. Nah, kalau bisa lagi berjamaah mufaraqah, nah, meninggalkan jamaah atau keluar dari jamaah, berarti selesaikan aja lagi sholat sendirian itu.
Nah, yang kedua, atau menunggu imam sedangkan makmum tetap dalam keadaan berdiri. Jadi biarkan aja si imam tadi tahiyat awal, tapi si makmum tetap berdiri. Namun di sini disarankan lebih baik memilih mufaraqah daripada menanti imam berdiri. Nah, kalau disuruh dipilih hendak berdiri kah menunggu imam menyelesaikan tahiyat awal atau hendak mufaraqah? Kalau hendak berdiri juga boleh, tapi di sini disarankan supaya mufaraqah, artinya keluar dari sholat berjamaah, selesaikan sisa sholatnya untuk sholat sendirian. Namun ketika makmum berdiri dan tertinggal membaca tahiyat awal, sedang imam membaca tahiyat awal, nah ini lain pelan kesannya. Imam membaca tahiyat awal, makmum tertinggal karena saking husuknya, entah sembahyang beberapa jam kan misalnya kan, beberapa jam misalnya, kadang melihat lagi sudah, atau misalnya di ujung situ, ya kalau imam ini membaca takbirnya kan pendek tuh, seharusnya pendek aja. Tahu pati imam yang baca setelah berdiri itu Allahu Akbar. Kalau panjang itu kan berarti gerakannya panjang nih. Ujung situnya kadang melihat keadaan imam, ternyata imam itu tahiyat awal, nah ia berdiri. Nah itu kan pernah terjadi bulan puasa semalam. Makanya imam disesuaikan Allahu Akbarnya itu sesuaikan dengan panjang pendeknya gerakan, jeda antar satu gerakan. Kalau misalnya pada waktu rakaat yang pertama misalnya kan, bangkit rakaat yang kedua, nah maka setelah sujud yang kedua tadi, maka dipanjangkan aja Allahu Akbarnya, Allahu Akbar sesuaikan dengan nafas. Berarti artinya apa? Artinya panjang gerakan sujud yang kedua. Tetapi kalau sujud yang keduanya itu pada rakaat yang kedua, hendak tahiyat awal, jangan coba-coba imam baca Allahu Akbar, kasihan bebinian. Wah ini panjang jar. Langsungnya berdiri pada tahiyat awal. Nah kalau kasusnya seperti ini keadaannya, nah sini kan, maka dilihat jika berdirinya karena lupa, maka berdirinya dianggap tidak mempengaruhi sholatnya, tetapi dia wajib duduk kembali mengikuti imamnya. Nah kata papa tuh, kalau misalnya langsung berdiri sempurna kan, tapi imam tahiyat awal, pas sudah berdiri lengkap, ternyata kawan diga masih duduk. Nah kata papa tuh si makmum duduk kembali karena mengikuti imam. Tapi kalau imam jangan kayak itu, yang sebaliknya. Dan kalau makmum berdiri sesudah duduk dan sengaja lagi tahu haramnya, maka batalah sholatnya. Tetapi kalau makmum kembali duduk dengan tidak sengaja, disunatkan kembali duduk mengikuti imamnya. Nah kemudian lagi kalau imam ingat atau orang yang sholat sendirian yang tertinggal membaca tahiyat awal sebelum berdiri, disunatkan kembali untuk duduk membaca tahiyat awal karena belum memasuki mengerjakan rukun. Artinya nih, tahiyat awal dia berdiri, sholat sendirian kah? Atau jadi imam kah? Tetapi belum sampai sempurna berdirinya, belum sampai masuk rukun, ada melakukan subhanallah, maka jangan diteruskan. Maka kembali untuk duduk tahiyat awal karena masih belum masuk rukun selanjutnya. Duduk aja. Tetapi nah di sini kalau sholat sendirian adalah atau jadi imam, disunatkan kembali untuk tahiyat awal, tetapi tetap disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi jika kembali duduk tadi masih berdekatan dengan permulaan berdiri. Karena kalau dikerjakannya dengan sengaja akan dapat membatalkan sholat. Berbeda kalau permulaan gerak duduknya sangat berdekatan dengan duduk dan berdiri, maka tidak disunatkan sujud
sujud sahwi karena perbuatan itu tidak membatalkan sholatnya. Nah kemudian lagi, kalau seseorang salah membawakan tahiyat awal, misalnya tahiyat awal itu dilakukan pada rakaat yang lain, apakah pada rakaat yang pertama misalnya nih, rakaat pertama perasaan 2 sudah, ya kan, padahal masih 1 tahiyat awalnya, atau misalnya rakaat yang ketiga dikira masih 2 tahiyat awalnya, berarti 2 kali tahiyat awal. Maka apabila keadaannya seperti itu, tidak semestinya dibaca tahiyat, maka ia wajib dengan segera berdiri. Nah artinya rakaat pertama tadi tahiyat awal ada yang menegur, maka kalau perlu dilanjutkan lagi tahiyat awalnya tadi, maka segeralah dia berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah begitu juga misalnya rakaat yang ketiga tadi, rakaat yang kedua sudah tahiyat awal, rakaat yang ketiga tahiyat awal pulang. Nah kalau dia ingat sholat sendirian 2 kali tahiyat awal, maka dia berdiri kembali, tidak perlu menyelesaikan. Atau misalnya ketika dia jadi imam, ada yang menegur subhanallah, maka langsung berdiri. Dan sesudah itu mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Nah kemudian kalau imam pulang nih, masalah kunut lagi. Kalau seandainya imam lupa atau orang yang salat sendirian lupa membaca doa kunut dan baru ingat sesudah meletakkan dahinya ke tempat sujud sudah minggu tadi lah. Bilang sedikit lah kata Bapak, minggu tadi waktunya nak habis terburu-buru mungkin. Orang yang lupa membaca doa kunut tetapi dahinya sudah menyentuh ke tempat sujud, berarti dia sudah masuk ke rukun selanjutnya, maka dia tidak perlu lagi untuk bangun membaca doa kunut. Maka jangan berdiri baca doa kunut karena sudah masuk ke rukun yang lain. Tetapi kalau dia lupanya, tadilah kalau seandainya dia berdiri batal sholatnya. Tetapi kalau seandainya dia tidak tahu atau lupa, maka itu dikatakan di sini tidak batal tetapi wajib untuk sujud apabila ingat tahu atau haramnya. Dan kalau ingat doa kunut yang tertinggal sebelum meletakkan dahinya ke tempat sujud, maka sunat kembali berdiri karena membaca doa kunut dan dikerjakan sujud sahwi sebelum memberi salam kalau tunduknya lebih dekat kepada ruku. Nih, hendak ruku kada ingat membaca doa kunut. Kalau seandainya pergerakannya itu lebih dekat kepada ruku, sudah ini hendak sujud kalau, maka dia tetap disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau seandainya pergerakannya itu jauh dari ruku, masih dekat dengan berdiri, maka tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Artinya tetap bangkit. Tapi kalau sudah terlalu jauh benar duduk ini berdiri, misalnya anak sujud kada ingat baca doa kunut, Anda sampai rukun yang ini misalnya kan posisi sini sampai ke sini tapi masih lebih dekat kepada berdirinya, maka pada saat itu dia tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Tetapi kalau sudah mendekati ke arah ruku, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Dan kalau seandainya makmum mengetahui kalau imamnya tertinggal membaca doa kunut, maka hendaklah makmum mengikuti imamnya meninggalkan membaca doa kunut. Imam ketinggalan baca doa kunut, lalu si makmum bisa membaca doa kunut, batal sholatnya. Jadi kada usah baca doa kunut. Kalau imam kada ingat membaca doa kunut dan sudah ditagur ternyata si imam tetap melanjutkan, umpatilah imam. Kalau seandainya imam sujud sahwi sebelum salam, umpati sujud sahwi. Kalau seandainya imam kada sujud sahwi sebelum salam,
maka si makmum jangan sujud sahwi sebelum salam. Kada usah sujud sahwi imam kada sujud sahwi ketinggalan kunut, maka si makmum kada usah sujud sahwi umpat imam. Kalau seandainya di imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu makmum belum salam lagi nih, lalu sujud sahwi 2 kali, maka pada saat itu batalah sholat si makmum. Kalau seandainya hendak sujud sahwi juga, maka sujud sahwinya dikerjakan setelah salam. Bisa ada tuntung pulang nih, bisa sambung pulang. Kemudian Syekh Ibnu Hajar pernah mengatakan bahwa makmum boleh melambatkan dirinya dari imamnya karena membaca doa kunut asal saja tertinggalnya dari imam tidak melebihi dari 2 rukun. Ini yang mengenai apa kemarin tuh? Yang imam nih kada berkunut, lain-lain aliran kan? Lalu kita hendak berkunut, kita sembahyang di Mekah sudah sampaikan kemarin, kita sembahyang di Mekah, imam kada berkunut, lalu kita hendak berkunut, maka pada saat itu kita boleh membaca doa kunut asalkan jangan sampai imam itu melebihi dari 2 rukun fi'li. Apabila 2 rukun fi'li kita masih berkunut, imam sudah lebih 2 rukun, maka batal sholat kita. Maka dalam pertemuan yang lalu doa kunut yang dibaca jangan Allahumma dini fiman hadait wa afini man afait. Kalau itu yang dibaca maka akan ketinggalan. Bacalah doa kunut yang paling pendek, misalnya apa kemarin tuh, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabuquna bil iman, atau Rabbana atina fid dunya hasanah aja misalnya, birahmatika ya arhamar rahimin, maka itu diperbolehkan. Kalau imam berdiri kembali untuk membaca doa kunut sesudah meletakkan dahinya di tempat sujud, maka makmum jangan mengikutinya berdiri kembali. Hendaklah makmum berniat mufaraqah atau menanti imam di dalam sujud. Nah sama nih dengan tayat awal berdiri tadi. Sama nih. Antara dua, apakah misalnya ini sujud sudah, imam berdiri kembali untuk membaca doa kunut pada sudah sujud. Maka dalam keadaan ini boleh memilih 2. Yang pertama mufaraqah, yang kedua boleh menunggu imam menyelesaikan membaca doa kunut, kemudian kita tetap sujud. Kita menunggu sujud tuh sampai imam sujud, kemudian sudah sujud sama-sama, bangkit lagi duduk antara 2 sujud, bangkit duduk antara 2 sujud, ikut imam lagi. Atau yang lebih baik di sini disuruh untuk mufaraqah atau meninggalkan sholat secara berjamaah. Panjang lagi nih kasusnya, banyak nih, kasus per kasus. Bisa kada sampai 5 pertemuan, bisa kada tuntung nih. Biarlah. Karena ini banyak keadaan-keadaan tertentu yang berbeda untuk tindakan selanjutnya. Mana tadi itu? Kalau makmum meninggalkan doa kunut lalu langsung sujud. Nah ini bilang, kalau makmum meninggalkan kunut lalu langsung sujud sedang imamnya masih membaca doa kunut. Nah ini, maka kalau doa kunut yang ditinggalkan tadi karena lupa, maka sujud yang dikerjakannya dianggap tidak ada dan ia wajib kembali untuk berdiri mengikuti imamnya berkunutnya. Kadang-kadang ada imam kan, ya imam Sami Allahu liman hamidah, makmum ini subhanallah pulang membaca doa kunut itu berlagu Allahumma hdini fiman, Allahnya panjang, Allahumma hdini, supaya makmum ini konsentrasi benar. Allahu Akbar, dikira Allah Akbar sujudnya berdahulu. Pernah kejadian gitu kalau nah imam, atau misalnya sholat witir biasanya tuh yang 15 ke atas, Allahumma dini fiman hadait, dikira si makmum ini Allahu Akbar langsungnya sujud.
Nah, pada waktu sujud si makmum tadi, imam membaca doa kunut, maka pada saat itu si makmum diwajibkan kembali untuk bangkit dan ikut bersama-sama imam membaca doa atau berkunut sama-sama dengan imam. Itu kata Bapak. Nah, saat jangan si imamnya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahlil dhail. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabur rahmah wal barakah wan ni'mah wal rizqi wal quwwah wa sihah wa salamah jannah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.